प्रिय ईश्वर लोक मैंने जितेबले आम गोटे साप विषय चिंता करूँ तेबे शयतान पाप एवं एदन उद्यान घटना गुड़ाक आम मन को आसी थाए किंतु गोटे आश्चर्य विषय यह जीशु निजे कही जे तुम्हें माने सर्प परि ज्ञानी व कपट परि निरीह हुआ बोली सर्प परि ज्ञानी हुआ बोली जीशु ख्रीष्ट माथ्यू लिखित सुसमाचार तार 10:16 उल्लेख करियछन्ति। जीशु आमको सर्प ठारू ज्ञान शिक्षा करिबा पाई कही अछन्ति। तो आमको सर्प परि ज्ञानी हेबा आवश्यक अटे। आज आम यही विषय को आलोचना करिबा। मु आपनकु सापर 7टी गुप्त ज्ञान विषय रे कहिबा पाई चाहे। सापर जो 7टी गुप्त ज्ञान रही अछि एहा आम्भे माने जानिबा शिखिबा एवं आम ख्रिस्टियन जीवन रे प्रयोग करिबा अधिक आवश्यक रही अछि। ए विपद पूर्ण जगत रे आम्भे माने निरीह कपट परि हेबा आवश्यक तत्संगे साप परि सर्प परि ज्ञान अर्जन करिबा दरकार बा ज्ञान प्राप्त होई ज्ञानी हेबा आवश्यक रही अछि। तो कौन सब 7टी गुप्त ज्ञान सापर रही अछि से विषय को आज आम आलोचना करिबा। प्रथम ज्ञान होछि विवेकर ज्ञान माने केबे लुचिबा उचित केतेबेले लुचिबा उचित साप ताहा जानी थाए। हितोपदेश 22:3 को जदि आमे देखू लेखा अछि चतुर लोक विपद देखि आपना को लुचाए। सर्पर गुण होछि एटा। सर्प पूर्वरु जानिबो विपद कौन से अनुभव करिबो विपद ता जीवन को आसुछि कि नाही आ जदि विपद आसुछि से चतुरता सहकारे आपना को पत्थर फाटरे कभर करी लुचाई दिए। प्रिय ईश्वर लोक माने आमे माने मध्य समय गुड़ाक चिन्हु परिस्थिति को जानू एवं निजको सुरक्षा रखिबा शिखिबा आवश्यक अटे। जदि आमे जोसेफ जीवन को देखू से निज जीवन को अनुभव कले से पतिफर स्त्री ठारू निजको सुरक्षा करथिले। से जानिथिले बारंबार समस्त परीक्षा प्रलोभनर सम्मुखीन हेबे बोली आउ से आपना को सुरक्षा करथिले आपना को एड़ेई रखिथिले समस्त विपद प्रलोभन समस्त प्रकार संघर्ष सेमिति आमे मध्य आउ विवेकर ज्ञान प्राप्त होई निजको लुचाइबा आवश्यक अटे। द्वितीय ज्ञान सापर होछि संवेदनशीलतार ज्ञान द विजडम ऑफ सेंसिटिविटी। साप एमिति तार संवेदनशीलतार ज्ञान रही जे से कंपन को अनुभव करे। कंपन माने शरीर माध्यम रे कंपन को से अनुभव करे। माने कौन सी विपद जदि ता निकट को आसुछि तबे शरीरर कंपन अनुसार से विपद को अनुभव करे एवं जानी थाए। तो आमे माने मध्य पवित्र आत्मांक द्वारा आमे संवेदनशीलता प्राप्त हुई आगामी विपद आगामी संकट को आत्मा रे अनुभव करने आवश्यक अटे। पवित्र आत्मा आमको संवेदनशीलता प्रदान करती जो द्वारा आमे आगामी विपद आगामी पाप आगामी संकट सकल रक्षा पाई परिबा आगरु जानी सुरक्षा ईश्वर आड़ को जाई परिबा तांको ठारे आश्रय नेबा एही कार्य पवित्र आत्मा करती। जणे प्रभुଙ୍କ दास कहती से यह कहती पवित्र आत्मा को सतर्क बाणी सबु बेले आमको फुसफुसलाणी परी आसे बोली कहते। पवित्र आत्मा को सतर्क बाणी सबु बेले आमको विस्परिंग करिला भलिया आसी थाए जेपरि आमे आगको सतर्क होई परिबा। सेथिपाई तार तृतीय गुप्त ज्ञान सापर तृतीय गुप्त ज्ञान होछि पुरुणा को छाड़िबा पुरुणा
ପ୍ରକୃତିକୁ ଛାଡ଼ିବା, ଏହା ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ଜ୍ଞାନ। ଯଦି ଆମେ ଏଫେସୀୟ ପୁସ୍ତକକୁ ଦେଖୁ, ଏଫେସୀୟ ପୁସ୍ତକରେ ପୁରୁଣା ସ୍ୱଭାବକୁ ତ୍ୟାଗି ନୂତନ ସ୍ୱଭାବକୁ ପରିଧାନ କରିବା ବିଷୟରେ ପାଉଲ ଏଫେସୀୟ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ସାପକୁ ଚିନ୍ତା କରୁ, ସାପକୁ ଦେଖୁ, ସାପ କ'ଣ କରେ? ତାର ପୁରୁଣା ଚର୍ମକୁ କାଢ଼ି ସେ ଆଗକୁ ଯାଇଥାଏ। ସାପ ନିଜର ପୁରୁଣା ଚର୍ମକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଥାଏ। ଯଦି ସେ ପୁରୁଣା ସ୍କିନ୍ ବା ଚର୍ମ ଯଦି ତ୍ୟାଗ କରିନଥାଏ, ତେବେ ସାପ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରେ? ସେ ଭାରି ଅନୁଭବ କରିଥାଏ ଏବଂ ତାହାକୁ ଉତ୍ତମ ଅନୁଭବ ହୁଏ ନାହିଁ, ଆଉ ସମୟ ଆସିଲେ ସେ ମରି ବି ଯାଇଥାଏ। ତ ଆମ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆମେମାନେ ତିକ୍ତତା, ଅହଙ୍କାର, ପୁରୁଣା ଆଘାତ, ଅପ୍ରେମ, এই ସବୁ ପୁରୁଣା ଅଭ୍ୟାସକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ବାଇବେଲରେ କୁହାଗଲା ଯେ ନୂଆ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସକୁ ପୁରୁଣା କୁମ୍ଭାରେ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ରଖିଲେ ତାହା ଫାଟିଯାଏ ବୋଲି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି। ତାହା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଅଛନ୍ତି, ବୋଧେ ମାର୍କ 2:22 ପଦରେ। ତାର 4 ନମ୍ବର ଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ସାପର 4 ନମ୍ବର ଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଏକାଗ୍ରତାର ଜ୍ଞାନ। ଏକାଗ୍ରତାର ଜ୍ଞାନ, ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଉ କୌଣସି ବିକ୍ଷେପ ନୁହେଁ, ୱାନ୍ ଫୋକସ୍ ଓନ୍ଲି। ବାଇବେଲରେ ଏବ୍ରି ପୁସ୍ତକ 12:2କୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ସେଠାରେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସର ଆଦିକର୍ତ୍ତା ଓ ସିଦ୍ଧିଦାତା ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖୁ, ଫୋକସ୍ ରଖୁ, ତାହାଙ୍କର ଧାବମାନ ହଉ। ଆଦିକର୍ତ୍ତା ସିଦ୍ଧିଦାତା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଉପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖୁ, ଦୃଷ୍ଟି ରଖୁ ବୋଲି ବାଇବେଲ ଆମକୁ କହେ। ତ ଆମଠାରେ ଏ ପ୍ରକାର ଏକାଗ୍ରତାର ଜ୍ଞାନ ଥିବା ଦରକାର, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖୁ, ଦୃଷ୍ଟି ରଖୁ ଆମ ଜୀବନରେ। ସାପ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ରମଣ କରେ, ତାର ଆଖି ସବୁବେଳେ ଶିକାର ପ୍ରତି ଫୋକସ୍ କରିଥାଏ, ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିଥାଏ। ତ ସେମିତି ହିଁ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମେମାନେ ଆମର ଆହ୍ୱାନକୁ, ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନକୁ, ବିଶେଷ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆମେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବା ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଶୟତାନ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଆମକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ସଂଲଗ୍ନ କରାଇବା ପାଇଁ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ, ଆମର ଆହ୍ୱାନ ଠାରେ ଅଧିକ ଫୋକସ୍ ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ, ସର୍ପ ପରି, ସାପ ପରି। ତାର 5 ନମ୍ବର ଜ୍ଞାନ, ତାହା ହେଉଛି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଜ୍ଞାନ। ସାପ ଠିକ୍ ସମୟ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଠିକ୍ ସମୟ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ସାପଠାରେ ରହିଅଛି, ଏହି ଗୁଣ ତାଠାରେ ରହିଅଛି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ହିତୋପଦେଶ 3 ପଦରେ, କ୍ଷମା କରିବେ, ଉପଦେଶକ 3 ପଦରେ, ଯେ ସବୁ ସମୟର ସବୁ ବିଷୟର ସମୟ ରହିଅଛି। ସର୍ପକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ସେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରିବ, ଦିନ ଦିନ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିବ, ସଠିକ୍ ସମୟ ଆସିବା ଯାଏ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁ। ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସମୟ, ଗଡ୍ସ ଟାଇମିଂକୁ ଆଣ୍ଟିସିପେଟ୍, ୱେଟିଂ କରିବା ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ। ବେଳେବେଳେ ଆମେ ନିଜର ସମୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଫେଲ୍ ହେଇଯାଇଥାଉ। ବାଇବେଲ କହେ ଆମକୁ ଯେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର। ଗୀତ ସଂହିତା 27:14 ପଦରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଅଛି ଯେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସମୟ ହିଁ ରାଇଟ୍ ସମୟ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସମୟ ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଅଟେ। ତେଣୁ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁ। ଦାଉଦଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦାଉଦ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଶକ୍ତିକୁ, ଉଦ୍ଧାରକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ତାର 6 ନମ୍ବର ଜ୍ଞାନ, ତାହା ହେଉଛି ଅନୁକୂଳନର ଜ୍ଞାନ। ଅନୁକୂଳନର ଜ୍ଞାନ ସର୍ପଠାରେ ରହିଅଛି। ଯେଉଁଠି ଆବଶ୍ୟକ ସେଠାକୁ ସାପ ଯାଇଥାଏ।
ଯେଉଁଆଡ଼େ ଆବଶ୍ୟକ ସେଆଡ଼େ ସାପ ଯାଇଥାଏ। ଗୋଟେ ଅନୁକୂଳନର ଜ୍ଞାନ ତାଠାରେ ରହିଅଛି। ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ 9:22 ଦେଖିବା, ପାଉଲ କୁହନ୍ତି ଯେ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ହୋଇଅଛି, ମାନେ ଦରିଦ୍ର ଲୋକଙ୍କ ଠାରେ ଦରିଦ୍ର ପରି, ବିଜାତୀୟମାନଙ୍କ ଠାରେ ବିଜାତୀୟ ପରି, ଯେମିତିକି ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଲାଭ କରିବେ ଏଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବହାର ସେ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ତ ସାପ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର, ଯେଉଁଠାରେ ଆବଶ୍ୟକ ସେଠାକୁ ଯିବ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଗୋଟେ ଅନୁକୂଳନର ଜ୍ଞାନ ତାଠାରେ ଅଛି, ଯେମିତି ପାଉଲଙ୍କ ଠାରେ ଥିଲା। ପାଉଲ ଅନୁକୂଳନର ଜ୍ଞାନର ପଦ୍ଧତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସେବା କରୁଥିଲେ। ସେ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ସାପ ଭୂମିରେ ଚାଲିପାରେ, ଆମେ ଜାଣୁ ସାପ ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼ିପାରେ ଏବଂ ଆମେ ଜାଣୁ ସାପ ପାଣିରେ ମଧ୍ୟ ପହଁରି ପାରେ। ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରକାର ଅନୁକୂଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ସେ ଆପଣାଇଥାଏ। ତ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପଦ୍ଧତିକୁ ଆପଣାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ, ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ଆମେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚୁ, ସୁସମାଚାର ଦ୍ୱାରା, ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା, ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟର ପରିଚୟ ଦେଇ। ଏହି ବିଷୟ ଆମେ ଶିଖିପାରିବା ସାପଠାରୁ। ତାର ଶେଷ ଗୁଣ ବା ଶେଷ ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ସୁରକ୍ଷାର ଜ୍ଞାନ। ସୁରକ୍ଷାର ଜ୍ଞାନ ସର୍ପ ମୁଣ୍ଡକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ହିତୋପଦେଶ 4:23 ଲେଖା ଅଛି, ତୁମ ହୃଦୟକୁ ଅତି ଯତ୍ନରେ ରଖ, କାରଣ ଜୀବନର ପ୍ରଭାବ ତହିଁରୁ ଜନ୍ମେ ବୋଲି ବାକ୍ୟ ଆମକୁ କହେ। ହିତୋପଦେଶରେ ତାହା ସୋଲୋମନ କହିଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ସାପକୁ ଦେଖିବା, ସିଏ ବିପଦକୁ ଜାଣି ନିଜର ମୁଣ୍ଡକୁ ସୁରକ୍ଷା କରେ, ମାନେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବାର ଜ୍ଞାନ ସାପଠାରେ ରହିଅଛି। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ତାର ମୁଣ୍ଡକୁ ସେ ସୁରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆମେମାନେ ଆମର ମନକୁ, ଆମର ହୃଦୟକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର। ଆମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ, କ'ଣ ଶୁଣୁଛୁ, କି ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ଏ ବିଷୟ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଆମ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲାଇଫରେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକାଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଆମ ହୃଦୟକୁ, ଆମ ମନ, ଆମ ଶରୀରକୁ ସୁରକ୍ଷା ରଖିବା ଦରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହେତୁରୁ। ତେଣୁ ବାଇବେଲ କୁହାଗଲା, ତମେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହୁଅ, ଆତ୍ମାଙ୍କର ମନୋନିବେଶ କର, ଆତ୍ମାଙ୍କ ଅଭିଳାଷିତ ହୁଅ, ଯଦ୍ୱାରା ତହିଁରୁ ଜୀବନ ଓ ଶାନ୍ତିକୁ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବା। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏହି 7ଟି ଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନ ସାପର ରହିଅଛି। ତେଣୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ ସର୍ପ ପରି ଜ୍ଞାନୀ ହୁଅ ବୋଲି। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସର୍ପ ପରି ଜ୍ଞାନୀ ହେବା, କପୁତ ପରି ନିରୀହ ହେବା ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ସହକାରେ ଜୀବନ କାଟିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।